ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ರೇಂಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ನಾಟಕರವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಲೇಮಾ ನೇತಾರರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಲ್ ಕಾಸಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು, TM ಹನೀಫ್ ಮೌಲವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀನತ್ ಬಕ್ಷ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾದಿ ತೈಬಾದ ಕಿನ್ಯಾ ವಾದಿ ತೈಬಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬು ಸಾಲಿ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು, SYSನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಹಕೀಂ ಪರ್ಕಿಬಾಡಿ ಅವರನ್ನು, ಮಜೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ, ಮುಸ್ತಫಾ ಫೈಜಿ ಕಿನ್ಯಾ, ಸೈಯದ್ ಅಲಿ, ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಉಚ್ಚಿಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕಾಯದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಅಬ್ದು ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಉಲೇಮಾ ಉಮರಾ ನೇತಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಶಂಸುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ UT ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು, ಉಲ್ಲಾಲ್ SYSನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ KS ಮೊಯ್ದೀನ್ ಗುಜ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಹಚ್ಚಾ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹಾಡನ್ನ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರದ ಅಕ್ಕರೆಗೆಂದೇ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡ ವಾದಿ ತೈಬಾ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೀಗ ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಹಚ್ಚಾ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಲು ತಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा हम बुलबुले इसकी गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा बरबत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, बरबत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, ओ संतरी हमारा ओ पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा गोदी में कहती है इसके हजार नदियाँ, गोदी में कहती है इसके हजार नदियाँ, गुलशन जिनके रंग से रस्ते सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम हिंदी अहम हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन
وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാനമുള്ള അധ്യക്ഷരെ, ഉന്നത ശ്രീധരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, മനുഷ്യത്വത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഗുണത്തിലേറെ ദോഷം ചെയ്യും. അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പശുവിനെ പോലെ ആ കെട്ടിയതിന് കാറിനകത്തുള്ളതൊക്കെ അതിന് ഭക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കയറാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന. എന്നതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. അന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം മഹത്വമുള്ളതായിത്തീരും. അതിനെ അതിലംഘിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി മനുഷ്യൻ സ്വയം ദൈവമാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ലോകത്താകെ അപകടം വരുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷണിതാക്കള് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട്, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം പരിപാടി അത് വളരെ മഹത്വമുള്ളതാണ്. ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും അതിൽ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളവന് ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയോടുള്ള ബഹുമാനം ഈ എൻ്റെ വരവോടുകൂടെ ഞാനിവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാസംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಜಗದೊಡೆಯನ ನಾಮದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಜಿಯಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ತಾಕ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ವಾಂಛಿತ ವಾಂಚಲೆ ಮೆರೆದ ಅಪ್ಪಟ ವಾಪಟು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಪ್ರಭಾವದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದಾರಿಮಿ ಇವರನ್ನ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಸಕಲ ಗೌರವದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಿತ್ರರೇ, ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವ ಮಹನೀಯವಾದ SOS ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಿರುವ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ತೋರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾನೀಯ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಲಕೈಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಲಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ನನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುವ ಮಹತ್ ಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಅನಶ್ವರ ಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ನವಭಾರತದ ಪಿತಾಮಹರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇಶವು 78ನೇಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂತೋಷ ಸುದಿನದಲ್ಲಿ ಜನಕೋಟಿಯ ಆಹ್ಲಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ಯೋಧರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐಕ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆರ್ಡರ್. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ತಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣತವೆತ್ತ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೇತಾರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಜಿಯೂ ಆದ ಶೇಖುನಾ ತಕಾ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯತೆಗೆ ಬೆರುಗು ನೀಡಿ ದುವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ತಂಗಳ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸೂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ನಜೀರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಹಾಗೆ ಮುಸಫಲ್ ಫೈಜಿ, ಸ್ವಾಗತ ಅಬೂಬಕರ್, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿರುವ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾ ಉಮರ ನಾಯಕರು, ನೆರೆದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಾಗರಿಕತೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಬೀಡು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಬಹುರೂಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಂಧುತ್ವದ, ಬಹುತ್ವದ, ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ನಾಡು. SYS ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಇಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು. ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ನಮಗೆ ತೋರಿಕೊಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. 1936ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಅದರ ಬೈಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಿ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1976ರಲ್ಲಿ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ
ಈ ದೇಶ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ 1994 ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ದೇಶದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತು, ವಿಧಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ, ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ, ಈ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಲಮಾ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಉಲಮಾಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆ ಮೂಲವನ್ನೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಮದ್ರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಾಜನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಈಮಾನಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ SKSSF ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನದಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಅನ್ನುವ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ. ಮಹನೀಯರೇ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಉಗ್ರವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಉಲಮಾಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಲಮಾಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಬೋಧನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದಂತೂ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಹಳ ಮೊಳಗಿದ್ದು ಅದು 1857ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 1851ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಶಾ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ದೆಹ್ಲವಿ. ಈ ದೇಶ ದಾರುಲ್ ಹರ್ಬ್ ಅನ್ನುವ ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಮಗನಾದ ಅಜೀಜುದ್ ದೆಹ್ಲವಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೌಲವಿ ಅಹಮದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ರಸೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಉಲಮಾಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಲಮಾಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 41 years in India ಅನ್ನುವ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕಿನಿಂದ ಕೈಬರ್ ತನಕ 10,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಲಮಾಗಳನ್ನು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿ ಬಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವಾದರೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ತನಕ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹನೀಯರಾದ ಉಲಮಾ ನೇತಾರರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದನೆಯ ಮಖದೂಮ್ ತಹರೀಲ್ ಅಹ್ಲಿಲ್ ಈಮಾನ್, ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಮಖದೂಮ್ ಎರಡನೆಯವರು ತುಹಫತುಲ್ ಮುಜಾಹಿದೀನ್, ಯೋಧರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರಚಿಸಿದರು. ಕಾಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫತಹುಲ್ ಮುಬೀನ್ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದರೆ, ಸೈಯದ್ ಮಮ್ರ ಮಲವಿ ತಂಗಳರವರು ಸೈಫುಲ್ ಬತಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದರ ದಿಕ್ಕು ದಿಸೆಯನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರಚಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಲಮಾಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ನಿಖರವಾದ, ಪ್ರಖರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ, ಒಂದು ವಿವಾದ ನಡೆದಾಗ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ರಾವ್ ಅನ್ನುವ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇದೆ, ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಧಾವಿ ಅರವಿಂದ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ಫ್ರಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಅಂಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಪರಂಪರೆ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಋಗ್ವೇದದಿಂದಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಆನೋ ಭದ್ರಾಹ ಕೃತಮಯಂತು ವಿಶ್ವತಃ ಅನ್ನುವ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ, 1893ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತ್ರೈ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಪಶುಪತಿ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಮಿತಿ ಅನ್ನುವ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಈ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೇನೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ಒಂದೇ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಣುವ, ನಾವು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರುವ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಹುಜನಾಂಗದ ಈ ಬಹುತ್ವದ, ಭ್ರಾತೃತ್ವದ, ಅನನ್ಯವಾದ, ಅನರ್ಘ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಯು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ pursuance of the solemn resolution of the people of India to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮತಾವಾದ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಗಣರಾಜ್ಯ, ಈ 5 ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಬೆಳಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು. ಭಾರತ ಬೆಳಗಿರುವುದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯಿಂದ. ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರಾಜಕತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದದ್ದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯಿಂದ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯಿಂದ. 454 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿರುವ ಈ ದೇಶವನ್ನು 500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾವುಟಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರುಗಳು ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಈ ದೇಶವನ್ನು
ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾವುಟದಡಿ, ಅದೇ ತಿರಂಗ, ಅದೇ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ, ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಅನ್ನುವ ಈ ಧ್ವಜದಡಿಯಲ್ಲಿ 450 ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಕ, ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ಈ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆತಂಕ, ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೆದಕುವ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವಂತಹ, ಅದು ತಲಾಖ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ವಿವಾದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಂತಹ ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹನೀಯರೇ, ಇಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ರಾಜರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾದದ್ದು 1525ರಲ್ಲಿ ಪಂದಲಾಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮಲೆಕ್ಕಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮಲೆಕ್ಕಾರ್ 1ನೇಯವರು, 2ನೇಯವರು, 3ನೇಯವರು, 4ನೇಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮಲೆಕ್ಕಾರ್ ಯಾರೊಂದಿಗೆ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸಾಮೂದಾಯಿ ರಾಜರಿಗಾಗಿ. ಹಿಂದೂ ರಾಜರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ 80 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮಲೆಕ್ಕಾರ್ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು? ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಇಲ್ಲಿಯ ಉಳ್ಳಾಳದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮಲೆಕ್ಕಾರ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಸೆದಿದ್ದರು ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮಲೆಕ್ಕಾರ್ 17ನೇಯ ಒಂದು 17ನೇಯ ಆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಆ ಕುಟುಂಬ, ನಂತರ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ 13 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಮರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತನಕ ಬಂದಂತಹ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಹೋರಾಟ 1837ರಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದಿದ್ದೇ. ಆದರೆ 13 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ, ಪಿಕರ್ನಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 13 ದಿವಸ ಬಾಳಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ, ಬಂಗರಸ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟ, ಬಸಪ್ಪ, ಗುಡ್ಡೆ, ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಕೂಡ 1115 ಮಂದಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಇಸಾಕ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಮಮ್ಮು ಬ್ಯಾರಿ, ಶೇಖ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಸುಳ್ಯದ ಹುಸೈನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಬಾವುಕುಟ್ಟಿ, ಕೊಟ್ಟತ್ ಕುഞ്ഞಿ, ಬೇಕಲದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿ. ಈ 8 ಮಂದಿಯ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಾಗಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಮರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಆ ಸಂಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ, ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಮುಂತಾದ ವೀರ ಯೋಧರು ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಸಫರ್ನು ಆಗಿದ್ದರು. ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಸಫರ್ನು ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಶಾಹೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಆ ಒಂದು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹನೀಯರೇ,
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಟದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ರಣರಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಸಫರ್ ಅವರ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವಾಗ ಅವರ ಮುಂದೆ 3 ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಿರ್ಜಾ ಗುಲಾಂ, ಮಿರ್ಜಾ ಅಬೂಬಕರ್, ಮಿರ್ಜಾ ಖಿಲರ್ 3 ಮಕ್ಕಳ ರುಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಟ್ಟಲಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ತಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಅವರು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೆದರಲಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಸಫರ್ ಬಹಾದೂರ್, ಕಿತನಾ ಬದ್ನಸೀಬ್ ಹೈತೋ, ಎಂತಹ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟ. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹೋರಾಡಿದ್ದೀಯೋ, ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ. ಮರೇತೋ ಮರೋ, ಸಾಯುವುದಾದರೆ ಸತ್ತು ಬಿಡು, ಜಿಯೇತೋ ಜಿಯೋ, ಬದುಕುವುದರೆ ಬದುಕಿಕೋ, ಆದರೆ ಕಬೀಬಿ ಆಜಾದಿ ಬುನಾಯಿ ಹೈ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಧರ್ಮದವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿದದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇತಾಜಿಯವರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಯುವಕ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ, ಆಬಿದ್ ಹಸನ್ ಸಫ್ರಾನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯುವಕ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೌಲಾನಾ ಹಜರತ್ ಮೊಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಮರ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಉರಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಾಡು ಹೇಳಿದರು, ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಭ್ಯಾತಿ ಹೈ ದುಆ ಬಂಕೆ ತಮನ್ನಾ ಮೇರಿ ಜಿಂದಗಿ ಶಮ್ಎ ಕಿ ಸೂರತ್ ಹೈ ಖುದಾ ಯಾ ಮೇರಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮತಿ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಅಲ್ಲಾಮಾ ಇಕ್ಬಾಲ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಹೃದಯದಿಂದ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಭಾರತ ಬೃಂದಾವನವಾಗಲಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾರತ ಬೃಂದಾವನವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರೇ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಧ್ವನಿಗಳು, ಆ ಅಮರ ಧ್ವನಿ ಅಮರವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕೂಡ
ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದರು, ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ, ಭಾರತ ನನ್ನ ಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಬಾಂಬನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಾಕಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದಂತಹ ಹಾವಿಲ್ದಾರ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ. ಅದೇ ರೀತಿ 1965ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿದಾದ ಈ ದೇಶ, ಸಂಪತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. 5,000 kg ಬಂಗಾರವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ 1965ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗಾಗಿ ಈ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಿದಂತಹ ಹೃದಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಆಳಿದಂತಹ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಆ ಅರಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಿರ, ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕುರ್ಆನಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಉತುಲು ಮಾ ಊಹಿಯ ಇಲೈಕ ಮಿನಲ್ ಕಿತಾಬ್ ವಾಕಿಮಿಸ್ ಸಲಾ ಇನ್ನ ಸಲಾತ ತನ್ಹಾ ಅನಿಲ್ ಫಹಶಾಯಿ ವಲ್ ಮುನ್ಕರ್. ಈ ಕುರ್ಆನಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಮಾಜ್ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಕುರ್ಆನಿನ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿದೆ 1922ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಒಡಮೂಡಿದಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತೆಯ ಬೇರುಗಳು, ನೆಲೆಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದುವಾಗಲಿ ಓಂ ಸಹನಾವವದು ಓ ಸಹನೌ ಭುವಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹಿ ಮಾ ವಿದ್ದುಷಾವಹಿ. ದ್ವೇಷ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವಾಗ ಇರ್ಹಮು ಮನ್ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ಯರ್ಹಮುಕುಮ್ ಮನ್ ಫಿಸ್ ಸಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಲಾ ಯನ್ಹಾಕುಮುಲ್ಲಾಹ್ ಅನಿಲ್ಲದಿನ ಲಂ ಯುಕಾತಿಲುಕುಂ ಬಿದ್ದೀನ್ ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ನ್ಯಾಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಿ ಅಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವೇ ನಮಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯೇ ಈ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಂದಿಸಿ, ಮುಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಬ್ಬ. ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ, ಸಂಭ್ರಮ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹಬ್ಬ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ದಿನ. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ದಿನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ದಿನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಉಪಕಾರ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾವನೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ, ಅದು ಅಹಿಂಸೆಯ ಯುದ್ಧ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಜೀವದ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮನೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಯೋಧರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖಂಡರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ದಿನ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ದಿನ. ಕಳೆದ 77 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾನ್ ದೇಶಗಳು, ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆದ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಯುವಕರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಖ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಯುವಕರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯುವ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ, ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡವರ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ನಡುವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ವೈರತ್ವ, ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈರತ್ವ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಹಿಂದೂ, ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಧಿಕಾರವ, ಪ್ರಭಾವವ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬಹುದು, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖಂಡರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಒಂದು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ನೋಡುವಾಗ ಇವನು ಭಾರತೀಯ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರದು. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಯಿತು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಹಣವನ್ನು, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೋಷಿಸಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಪಿಸ್ಟರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತೀಯರ? ಇದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ, ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಅಡಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿತೈಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಎಂದು ಹರ್ಷದಿಂದಲೇ ಕರೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಇಗರ್ಜಿ ಪಾನೀರು ದೇರಳಗಟ್ಟೆ ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವರನ್ನ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ ಸಂಗಮ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೈನ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ, ನನಗೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೀನಾದ ಒಬ್ಬ
ನಾಯಕ ಇದ್ದ, ಮಾವೋ ಸೆ ತುಂಗ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕತೆ, ನಾನು ಆತನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂದೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದಂತಹ ಗಿಡಗಳಿದ್ದು, ಹೂಗಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆತ ತೋಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ, ಹೂಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ, ಎಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿದ, ತೋಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ. ಒಂದು 20 ದಿನ ಕಳೆದು ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿವೆ, ತೋಟ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿವೆ. ಮಗನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮೂರ್ಖ ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಆಗ ತಾಯಿ ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ, ಎಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿದೆ, ಆದರೂ ತೋಟವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತೋಟದ ಜೀವ ಇರುವುದು ಹೂವಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇರ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು? ಅದೇ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆ. ಇವತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೋಮುವಾದದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನವಾದದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋಮುವಾದದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನವಾದದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದ್ವೇಷವಾದದಿಂದ ಪ್ರೀತಿವಾದದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಚಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹುತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬಹುತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಆ ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡದ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ವಿಪ್ಲವಗಳು ಬಂದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ವಿದೇಶಿ ದಾಳಿಗಳಾದರೂ, ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಾತು. ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ದೇಶದ ವೇದಾಂತ, ಈ ದೇಶದ ಮಿದುಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ದೇಶದ ದೇಹ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಗಮನಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿತು. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಅದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನು? 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಸಮಾನತೆ. ಈ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏನಿದು ಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಾನನೋ ನನ್ನ ಎದುರು ಕುಳಿತಂತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೂರನೇದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರತ್ವ. ಆ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಹೋದರತ್ವ. ಆ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ 4ನೇ ಅಂಶ, ಸಂವಿಧಾನ ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ? 4ನೇದಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಮಧ್ಯೆ ಅಗಾಧವಾದ ಕಂದಕ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಬಲಗೊಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಡೆದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ, ಭಾತೃತ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತೋದು, ಧರ್ಮದ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತೋದು. ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಹುಟ್ಟನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಬಡವರನ್ನ, ದಲಿತರನ್ನ, ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದವರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಬರಬರುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ, ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಚಿಂತನೆಗಿಂತ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳಿದ್ರಂತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ರು. ಗುರುಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿತು, ಅವರಿಗೆ ಪರಚ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಆದರೂ ಅವರದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಕೈಗೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಗುರುಗಳೇ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪರಚ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಚ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಪರಚುವುದು ಕಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಗುಣ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ, ಅದನ್ನೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜರ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗ ಮಗು ರಸ್ತೆ ದಾಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ದಾಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಧರ್ಮ. ಭಾರತೀಯರು ನಂಬಿದಂತ ಧರ್ಮ ಅದು. ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನಂಬಿದಂತ ತತ್ವ ಅದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂತ ನಾಡು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ನಾಡು, ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಂತೆ ಬದುಕಿದಂತ ನಾಡು. ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಮಾವೇಶಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ, ಆ ಬಳಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಮನಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿ 78 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಪಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಬಹುತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾವೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ ಸಂಗಮ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. SYS ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಧನ್ಯತೆ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆದಂತಹ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಭರಿತವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹನೀಫ್ ಉದಯ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರಹಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್. ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಜಿಯು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ನೇತಾರರಾದಂತಹ ಶೇಖುನಾ ತ್ವಾಕ್ಕ ಉಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ SKSF ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ತಂಗಳು, SYS ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಲಿ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಸಹಿತ ಇತರ ಉಲಮಾ ಉಮರ ನಾಯಕರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರರೇ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. SOS ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಲಭಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಜಾತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳಿದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದುಂಟಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಅರ್ಥೈಸುವಂತಹ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸೌಹಾರ್ದ, ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೆಂದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕನಸು ಕಾಣುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಹಗಲು ಕನಸು ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಪರಿಶ್ರಮದ, ಅವರ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಮರ್ಪಣೆಯ, ತ್ಯಾಗದ ಒಂದು ಅನುಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಗಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಲವು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಗಳ ಅದರ ವಿಜಯೋತ್ಸವವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ, ವಯನಾಡಿನ ಮುಂಡಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚಿಗುರಲ್ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಊರಿನವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ನಿಜವಾದ ಭಾರತ, ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಂದವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮನುಷ್ಯನೆಂದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ರಂಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮಾಯದೆ ನಿಲ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ದುರಂತಗಳು ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಾ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಆಶಂಸೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ SOS ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವಿರಮಾಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದು ಕುಳಿತಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ, ಶತವಿಷದಿಗೊಂಡ ಬೆನ್ನುಲಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ದೀಪಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಚಿದೀಪ, ತ್ವರಿತಗೊಂಡ ಸಿರಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಅರೆದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಭಾಷಕರು ಆದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹನೀಫ್ ಉದವಿ ಇವರನ್ನ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಲ್ ಫಾಯಿಝೀನ ಬಿರಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ആദരണീയരായ ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെയൊക്കെ ബഹുമാന്യനായ നായകൻ, നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ഖാളി സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള മുന്യരായ ഷെയ്ഖുന ത്വാഖ ഉസ്താദ്
അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആദരണീയരായ ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ ജില്ലയിലെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളെ, ബഹുമാന്യരായ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, എൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് സംസാരിച്ച പ്രിയങ്കരനായ ഫാദർ, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ബഹുമാന്യരായ മറ്റു വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ആദരണീയരായ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര മത പ്രത്യശാസ്ത്രാനുഭാവികൾക്ക് 1000 സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിൻ്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു വേളയിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ 130 കോടിയിലേറെ വരുന്ന ജനത ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ക്രൂരമായ കിരാതമായ ഭരണവാഴ്ചക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന, അയവിറക്കുന്ന ഒരു വേളയിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഒരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയമല്ല, മഗ്‌രിബിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യമുണ്ട്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലമായ ഒരു ആചാരം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കേവലമായ ഒരു പ്രകടനപരതക്ക് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതല്ല. നേരെ മറിച്ച് SYSനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർവസൂരികളായ നേതാക്കൾ കാണിച്ചു തന്ന, അവര് വെട്ടിത്തെളിച്ച പാതയിലൂടെയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനമാണ് ഈ പരിപാടി എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ സമയത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 78ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കേണ്ട ഒരു നേരമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിയിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ, ഓഗസ്റ്റ് 15 അർദ്ധരാത്രിയിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ദ ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന പേരിൽ, അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ മനോഹരമായ ആ വേളയിൽ സാക്ഷാൽ നെഹ്റു രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ലോകം മുഴുവനും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ നാം ഭാരതീയർ, നാം ഇന്ത്യക്കാർ ഇതാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പുതുപുലരിയിലേക്ക് ഉണരുകയായി എന്ന്. ലോകം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പുലരിയിലേക്ക് ഇതാ ഉണരുകയായി എന്ന മനോഹരമായ സന്ദേശമാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഇത്ര പൊലിവോടുകൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അർത്ഥപൂർണമാണ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇത്രമേൽ മഹത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങള്, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങള്, സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഫെസിലിറ്റി, ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേസമയം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പരിമിതികളെ പോലും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏതൊരു മനുഷ്യനും സാധ്യമാകും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന വാക്ക്, ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ്. 78 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതന് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോ, ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോ, മണിപ്പൂരുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോ, ഗുജറാത്ത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോ, യുപിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വേദനാജനകമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോ, രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോ രാജ്യത്തെ ജനത എന്തുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് തന്നെയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടില്ല എന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ മുൻ തലമുറ ഉറക്കെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ജോർജ് ബൂബന്റെ ബർക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങ് ലണ്ടനിൽ പോയിക്കൊണ്ട് സൂര്യനെ ശ്രമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്നാണ് അന്ന് ബ്രിട്ടൻ അവരെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാരണം യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങള്, ആഫ്രിക്കയുടെ ഒട്ടുമുക്കാല് ഭാഗങ്ങള്, ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങള്, അമേരിക്കൻ നാടുകൾ എല്ലാം അവരുടെ കോളനിയായിരുന്നു. ആ കോളനികളിൽ ഒരു നാട്ടിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമാറ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ദംഷ്ടങ്ങൾ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വലിയൊരു അതീശത്വ ശക്തിയായിട്ട് വളരാൻ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടന് സാധ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അധിപനായിരുന്ന ജോർജ് ബൂഫൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കടന്നുപോയ, ഈ സമുദായത്തിന്റെ കൂടി പ്രതിനിധിയായ മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട നാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോർജ് ബൂബന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന, ജോർജ് അഞ്ചാമന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രസ്താവനമുണ്ട്. ആ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ്: I would prefer to die in a foreign country so long as it is a free country. എത്ര കൃത്യമായ, എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വചനമാണ്. I would prefer to die in a foreign country so long as it is a free country. If you don't give us freedom in India, you have to give me a grave here. ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി പറയാണ്, എന്റെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ തരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ കൈക്കൂമ്പിളിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നത്. ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തില്, റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്. മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു, എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദിച്ചു വാങ്ങാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്റെ രാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗിവ് us freedom in India, ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരാറടി മണ്ണ് നൽകണം. ഒരടിമ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി, ആ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഹറമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലാണ്. മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് പോയവർ, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഞാൻ 2 തവണ അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിമാനപൂർവ്വം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സേനാനി, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നേതാവ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്ബറയുടെ മുമ്പിൽ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. I would prefer to die in a foreign country. എനിക്ക് വിദേശ മണ്ണിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അടിമ രാജ്യത്ത് മരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ധീരദേശാഭിമാനിയുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഓർമ്മകള് നമ്മൾ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. എന്താ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സ്വാതന്ത്ര്യം പരമമാണ് എന്നത് തന്നെയാണ്. രാജ്യത്തെ നികുതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോ മഹാനായ ഉമർ ഖാളിയ പറഞ്ഞത്, ഈ രാജ്യത്തെ പറന്നവരാണ് ഞങ്ങള്, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ്, നിങ്ങൾ വിദേശികളാണ്, ഈ രാജ്യം ഞങ്ങളുടേതാണ്. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ വിദേശികളായ നിങ്ങൾക്ക് നികുതി നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല, നികുതി തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നികുതി തരില്ല എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആർജവത്തോടുകൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ധീരതയുടെ പേര് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഹാനായ ഉമർ ഖാളി എന്നതാണ് ഉത്തരമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ചരിത്രം ഓർക്കേണ്ട നേരമാണ്. ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കുമ്പോ, ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുമ്പോ, പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ, പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ചരിത്രത്തെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഉമർ ഖാലിയെ പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പൂർണ്ണമാവുക? മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെ ഓർക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പൂർണ്ണമാവുക? ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അബ്ദുൽ ഹബീബ് യൂസുഫ് മർഫാനി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കച്ചവടക്കാരനെ? എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ യൂസുഫ് മർഫാനി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ കച്ചവടക്കാരൻ? ആരാ ഈ യൂസുഫ് മർഫാനി എന്നറിയോ? സേവക ഹിന്ദ്, ഇന്ത്യയുടെ സേവകൻ എന്ന പേരില് മഹാനായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, മഹാനായ നേതാജി അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ച മനുഷ്യനാണ്. എന്തിനാണ് അവാർഡ് നൽകിയതെന്നറിയുമോ? INA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ രണ്ട് നിലപാടുകൾ നമുക്ക് കാണാനാകും. ഒരു ഭാഗത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാടാണ്. ആ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അഹിംസയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരമുറയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ്. മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു നിലപാടുണ്ട്. ആ നിലപാട് നേതാജിയുടേതാണ്. ആ നിലപാട് ഭഗത് സിംഗിന്റേതാണ്. ആ നിലപാട് മറ്റു ഒട്ടനേക നേതാക്കളുടേതാണ്. എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത്? ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നോക്കി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഉണ്ടാക്കി. ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ചേർത്തു. അവർക്ക് സൈനിക പരിശീലനം നൽകി. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സേനയെ ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന പുത്രനാണ് മഹാനായ നേതാജി എന്ന് പറയുന്നത്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, നേതാജി INAയുടെ പിരിവിന് വേണ്ടി, INAക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആളുകളിലേക്ക് പല ആളുകളോടും അദ്ദേഹം സഹായം ചോദിച്ചു. ആ സഹായം ചോദിച്ച കൂട്ടത്തില് യൂസുഫ് മർവാനി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ കാലത്തെ ഗുജറാത്തിയായ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് യൂസുഫ് മർവാനി. ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിക്ക് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം. യൂസുഫ് മർവാനി എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? യൂസുഫ് മർവാനി തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ സകലതും എടുത്തിട്ട് 1,06,00,000 രൂപ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുത്തു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. നേതാജിയും നേതാക്കൾ എല്ലാവരും അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി. ഇന്നത്തെ കാലമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അന്നത്തെ 1 കോടി രൂപക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനാകുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. 1,06,00,000 രൂപ ഏത് കാലത്ത് ഏകദേശം 80-90 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1,06,00,000 രൂപ ആ ഭീമമായ സംഖ്യ കയ്യിലേക്ക് തന്നപ്പോഴാണ് നേതാജി പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സേവകനാണ്, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സേവകനാണ്. ഈ രംഗത്തിന് സാക്ഷിയായി വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉമ്മ നേതാജിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യൂസുഫ് മർവാനി നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് 1,06,00,000 രൂപ വെച്ച് തരുമ്പോ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് സഹായിക്കണമെന്ന്, ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന്. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നാണയം പോലുമില്ല, സഹായിക്കാനൊന്നുമില്ല. നേതാജി പറഞ്ഞു, ഉമ്മ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകനുണ്ടല്ലോ, ആ മകനെ എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന വലിയ സേവനമായിരിക്കും അത്. നേതാജിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ, ഒരേ ഒരു മകൻ, ആ മകനോട് ആ ഉമ്മ പറയാണ്, നേതാജിയോടൊപ്പം INAയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നീ പോകണം. സൈന്യത്തിലെ വലിയ മേജറായി വലിയ പദവിയിലേക്ക് വളർന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു. അയാളുടെ ജനാസ ഈ ഉമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അതടിച്ചുകൂടി ആളുകളുടെ പുരുഷാരത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. കാരണം ഒരേ ഒരു മകനെ സൈന്യത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ആ മകന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി. ആ മകന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പില് വേദനയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് നേതാജി തന്റെ സൈന്യത്തോട് പറഞ്ഞു, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കണം. ഈ ചരിത്രം ഒന്നും അറിയാതെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ട കാലത്ത് വെയിൽ കൊണ്ട പാരമ്പര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത
ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ അധികാരത്തിലിരുന്ന് പുതിയ കാലത്ത് ചരിത്രം എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ചരിത്രമാണ്. സംഘപരിവാറുകാരന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ വെയിൽ കൊണ്ട പാരമ്പര്യമില്ല എന്ന് ഈ രാജ്യത്തുറക്കെ പറയേണ്ട സമയമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. യൂസുഫ് മർവാനി 1,06,00,000 രൂപ നൽകി. അവിടെ വെച്ചിട്ട് മകനെ നൽകിയ ഉമ്മ, ആ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മകന്റെ മയ്യത്താ കൊണ്ടുവന്നത്. മകന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പില് വേദനയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഉമ്മ, ആ ഉമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തന്റെ സൈന്യത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാരോട് മഹാനായ നേതാജി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് ഭാരത മാതാവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? നിങ്ങൾ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ആരാണ് ഭാരത മാതാവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? സൈനികർ വേദനയോടുകൂടെ നിശബ്ദരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നേതാജി പറഞ്ഞു, ഭാരത മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഭാരത മാതാവ് ഇതായി ഇരിക്കുന്ന കണ്ണീരോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഉമ്മ, ഇവരാണ് ഭാരത മാതാവ്, ഈ സ്ത്രീയാണ് ഭാരത മാതാവ് എന്ന് മഹാനായ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തന്റെ സൈന്യത്തോട് പറയുകയാണ്. ഈ യൂസുഫ് മർവാനി ഉണ്ടാക്കിയ സമുദായത്തിന്റെ പിന്തലമുറയാണ് നമ്മള്. ഈ ഉമ്മയുടെ ഭാരത മാതാവെന്ന് നേതാജി പറഞ്ഞ ആ ഉമ്മയുടെ പിന്തലമുറയാണ് നമ്മള്. ആബിദ ഉമ്മയെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി എന്ന് പറയുന്ന 2 ധീരദേശാഭിമാനികളെ ഈ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തവരാണ്. മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലിയും വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് ആദരണീയരായ ശൈഖുന തോക്ക ഉസ്താദ് ഉണ്ട്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ നേതൃത്വം നമുക്ക് വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നേതൃത്വം നമുക്ക് വേണം. വല്ലാത്ത ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ, ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒരു നേതാവാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, വന്യരായ ഉസ്താദിന് സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്നെക്കാൾ മനോഹരമായി ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇന്നലകളെ പറ്റി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട 1-ാം നമ്പറുകാരൻ വന്യരായ ഉസ്താദ് തന്നെയാണ്. ഉസ്താദിനറിയുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല. ഉസ്താദിന്റെ ഇൽമിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോയവർ പോലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുമില്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലിയും അവർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭം, ബി ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഉമ്മ, ആബിദ ഉമ്മ, വളരെ ചെറുപ്പത്തില് ചെറിയ പ്രായത്തില് 2 ചെറിയ മക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ അവര് വിധവയായതാണ്. തന്റെ മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി, വലിയ ആലിമീങ്ങളാക്കി, സമുദായത്തിന്റെ നേതാക്കളാക്കി, രാജ്യത്തിന്റെ നേതാക്കളാക്കി, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തീച്ചോളയിലേക്ക് ആ മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ചവരാണ്. ആ മക്കള് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ അവര് ഗവൺമെന്റിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മ ജയിലിലേക്ക് ചെന്നു. ജയിലിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ മക്കള്, പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ 2 മക്കള്, ആ മക്കളോട് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ്. ആബിദ ഉമ്മ എന്താ ഉമ്മ പറയുന്നത്? ഉമ്മ മക്കളോട് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ? മക്കളെ, മാപ്പ് എഴുതിയിട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരൂ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരാളുമില്ല എന്നല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പ് തരികയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിനീത സേവകനായിട്ട് ഞാൻ നിലകൊള്ളാമെന്നും, രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യാത്ത വിധം ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ച് അവരെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നും 6 വട്ടം ആവർത്തിച്ച് മാപ്പെഴുതിയ സവർക്കറുടെ പിന്തലമുറക്ക് ഈ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. സവർക്കറുടെ പിന്തലമുറക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാരമ്പര്യവും, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രസ്നേഹവും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ആബിദ ഉമ്മ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, മക്കളെ, ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞേക്കരുത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ജീവനോടെ കഴുമരത്തിൽ തൂക്കിലേറ്റാനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്
അവസാനമായിട്ട് കഴുമരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കരുതേ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് വസിയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ ഉമ്മയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അർത്ഥപൂർണമാവണമെങ്കിൽ, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം അതിന്റെ അർത്ഥപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. ആ ഭരണഘടന അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: വി ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ, വി ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ സംസാരം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. പാസി അഗർ ദൂഗേ തുമേ ജാനി, നിങ്ങൾക്ക് കഴുമരമാണ് നൽകപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മാംഗ്നാ മത് ഹുകൂമത് സെ പാനി, മാംഗ്നാ മത് ഹുകൂമത് സെ പാനി, ഇല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കരുതെന്ന് മക്കളോട്, ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മക്കളോട് പറയാൻ ഒരു ഈമാനിന്റെ കരുത്ത് ആബിദ ഉമ്മക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊരു ആബിദ ഉമ്മന്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറയുടെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയം, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കുന്ന സമയം, അദ്ദേഹം ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ്. ബീഹാറിലെ ചമ്പാരൻ. ഈ ചമ്പാരന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് മഹാനായ സാക്ഷാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഉപവാസം ഇരുന്നത് അവിടെയാണ്. ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ് ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ചമ്പാരനിൽ ഒരു വലിയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് കടന്നു ചെന്നു. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ചെന്നു. ആളുകൾ, ആപാലവൃദ്ധ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. രാഷ്ട്രപതിയാണ്. പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ 1-ാം നമ്പർ പൗരൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റാണ്. കർണാടകയിലെ 1-ാം നമ്പർ പൗരൻ ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗവർണറാണ്. പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെയാണ്. പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം കർണാടകയിലെ 2-ാമത്തെ ആള് പ്രിയങ്കരനായ സ്പീക്കർ UT ഖാദർ സാഹിബാണ്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വന്നു ബീഹാറിലേക്ക്. പരിപാടിയിൽ മഹാനായ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വേദിയുടെ നടുവിലിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റിലുമുണ്ട്, മന്ത്രിമാര്, നേതാക്കള്. സദസ്സിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് താടി വെച്ച ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും മഹാനായ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ്, എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ്, സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുകയാണ്. ഒരു സാധു മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കസേര കൊടുത്തു. ആ കസേരയിൽ ആ മനുഷ്യനെ ഇരുത്തി. ആ മനുഷ്യനെ ഇരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോ ചരിത്രം പല രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ആരാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. തടിച്ചുകൂടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. എന്താണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പറയുക രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നത് മഹാനായ ബാപ്പുജിയാണെന്നാണ്. നിങ്ങൾ പറയുക സാക്ഷാൽ ഗാന്ധിയാണ് എന്നാണ്. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ പ്രസംഗമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന് ആരാ സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ആളുകള് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗം തുടർന്നു. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു,
ബാപ്പുജിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി. സാധുവായ താടി വെച്ച ആ മനുഷ്യനാണോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നത്? ചമ്പാരനിൽ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു സാധു മനുഷ്യന് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്ന സമയം മഹാത്മാഗാന്ധി താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ സാധു മനുഷ്യനാണ്. ഭട്ടക് മിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരന് വന്നു ഭട്ടക് മിയാനെ പിടികൂടി. ഭട്ടക് മിയാനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഒരൽപ്പം വിഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരും, നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണം രാത്രി ഗാന്ധിജിയുടെ പാനീയത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധി രാത്രി കിടക്കുമ്പോ പാനീയം കുടിക്കുമ്പോ ആ പാനീയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിഷം കലർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം. പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പാരിതോഷികങ്ങളുണ്ട്, സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്, വലിയ അംഗീകാരങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങാനും ഇത് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, നിങ്ങളെ മക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, നിങ്ങളെ കുടുംബം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഭട്ടക് മിയാൻ എന്ന സാധു മനുഷ്യന് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ആ വിഷം കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങി. അങ്ങനെ രാത്രി ഉപവാസം ഇരിക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന ഗാന്ധിജി വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി വന്ന സമയം ഭട്ടക് മിയാന് ആ പാനീയത്തിലേക്ക് വിഷം കലർത്തിയിട്ട് മെല്ലെ ബാപ്പുജിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. ബാപ്പുജിയോട് സ്നേഹത്തോടെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണോ, കുടിക്കാൻ പാനീയം വേണോ? മഹാത്മാഗാന്ധി അതെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭട്ടക് മിയാന് മെല്ലെ പാത്രം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഗാന്ധിജി പാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഭട്ടക് മിയാന്റെ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവിനെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷയായ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ ഈ ഗാന്ധിജിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഭട്ടക് മിയാന്റെ മനസ്സൊത്തില്ല. ഭട്ടക് മിയാന് ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രം വാങ്ങി. ഗാന്ധിജി ചോദിച്ചു, എന്തേ? മഹാനായ മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ഭട്ടക് മിയാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ബാപ്പുജി ചോദിച്ചു, എന്താണ് കുഴപ്പം? ഭട്ടക് മിയാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തന്നതാണ്. ഇല്ല ബാപ്പുജി, നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ എനിക്കാവില്ല, ഈ രാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നാളെ എന്നെ കൊന്നേക്കാം, പക്ഷേ ബാപ്പുജി, നിങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭട്ടക് മിയാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവനെയാണ് അന്ന് സംരക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതാരാ? രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ്. ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു. ഭട്ടക് മിയാന്റെ കുടുംബം വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. അവിടുത്തെ ജന്മിമാർ, ചമ്പാരനിലെ ജന്മിമാരും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചേർന്ന് ഭട്ടക് മിയാനെയും കുടുംബത്തെയും പല രീതിയിലാണ് വേദനിപ്പിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഭട്ടക് മിയാന് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വന്നിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മുമ്പിൽ ഈ ചരിത്രം പറയുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത്. ആരാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നത് എന്നതിന് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു, ഭട്ടക് മിയാനാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്നത്. നോക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്തമാനിലെ സെല്ലുലാർ ജയിലില് തടവുകാരനായിട്ട് കഴിയുമ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പില് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ 6 വട്ടം ആവർത്തിച്ച് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത ഒരാളുണ്ട്. ഇന്ന് സംഘപരിവാർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായി, നേതാവായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ സവർക്കറെയാണ്. ഈ സവർക്കറുടെ പാരമ്പര്യവും പഞ്ചാബിലെ ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ 20 വയസ്സ് മാത്രം പിന്നിട്ട നേരത്ത് ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകാൻ മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച ശിക്ഷയിൽ ഒരളവ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കഴുമരത്തിനപ്പുറം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നെഞ്ചത്തേക്ക് വെടികൊണ്ട് മരിക്കാനാണ് എന്ന് ധൈര്യപൂർവം കത്തെഴുതിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്, സാക്ഷാൽ ഭഗത് സിംഗ് ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മഹാനായ ഭട്ടക് മിയാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള
ആയിരക്കണക്കിന് ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ ചുടുചോര കൊണ്ട് എഴുതിയ ഇതിഹാസ ചരിതമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ പറയട്ടെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ 2024 ഓഗസ്റ്റ് 15 നമ്മൾ നിലകൊള്ളുമ്പോ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. 2023 ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പോലെയല്ല. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 15 78ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്നത് സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്തെന്ന് ഫാസിസ്റ്റ് ആസുരകാലത്തെ ഏകാധിപതി തിരിച്ചറിഞ്ഞ നേരമാണ് ഈ ദിവസം എന്നുകൂടി നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കാനാവും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ഭരണഘടന നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഒരു ഭരണഘടന. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We the people of India, നാം ഭാരതീയർ. എത്ര മനോഹരമാണ് ആ വാക്ക്, നാം ഭാരതീയർ. ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനായിക്കോട്ടെ, ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാവട്ടെ, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവനാവട്ടെ, ഈ മണ്ണിൽ പറന്നവനാണോ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാണോ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സന്തതിയാണോ, we the people of India, നാം ഭാരതീയർ, having solemnly resolved, നമ്മളിതാ സമതയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. we the people of India, we the people of India. ഓഗസ്റ്റ് 15 ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനപൂർവ്വം പറയേണ്ട ഉന്നതമായ വാക്യമാണ്. കാവ്യാത്മകമായിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് we the people of India. ഉറക്കെ ഉച്ചസ്ഥിരം നമ്മൾ പറയേണ്ട വചനങ്ങളാണ്. and to ensure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. ഈ രാജ്യം പൗരന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യ അതിന്റെ മക്കൾക്ക്, ഭാരതം അതിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് and to ensure to all its citizens justice, ഒന്ന് നീതിയാണ്, ലിബർട്ടി മറ്റൊന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, മറ്റൊന്ന് സമത്വമാണ്, മറ്റൊന്ന് സാഹോദര്യമാണ്. ഈ ഉന്നതമായ 4 ദർശനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നത്. അന്തസ്സാർന്ന അവകാശങ്ങള് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തില് ഒരു തരി കൈയിട്ട് വരാൻ ഇല്ല, ഒരാളെയും അനുവദിക്കില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞ തന്നെയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ അന്തസ്സാർന്ന പ്രഖ്യാപനം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന് വഖഫ് സ്വത്താണെങ്കിലും, അതിന് ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളാണെങ്കിലും, അത് റിസർവേഷൻ ആണെങ്കിലും, ഏത് അവകാശത്തിന്റെയും ഒരു തരി വിട്ടുതരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ ആബിദ ഉമ്മയുടെ ബട്ടക് മിയാന്റെ പിൻതലമുറയാണെന്ന് അഭിമാനപൂർവം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലൂടെ ഈ മനോഹരമായ നിമിഷം ഒരുക്കിയ SYSന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 19 തീയതി മറ്റന്നാൾ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മുടെ മഹത്തായ ദാറുൽ ഹുദ സ്ഥാപനമായ നൂറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി നൂറുൽ ഹുദയുടെ 10ാം വാർഷിക പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. പാണക്കാട് അബ്ബാസ് അലി തങ്ങള്, വന്യരായ ശൈഖുന തോക്കൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള സമസ്തയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കള്, മുഷാവറയിലെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കള്, കർണാടകയിലെ മന്ത്രിമാര്, സ്പീക്കർ അടക്കം ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നേതാക്കള് ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയൊരു പരിപാടിയാണ്. 370-ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു ക്യാൻറ്റീന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഴുവനും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരെയും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഹിറ ദഅവാന. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിപാടി. 19 തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്. വാഹിറ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.